الإنسان على صورة سوى الإنسان ولنا وكان الإنسان بدون إلى الشيخ من كتب شعب بن عبد العبد بن حبيب بن عبد الرحمن بن محمد الجبر المعارض بن أبي أحمد بن محمد الجبر الحفظ ثم إلى سلطان أولياء سيد الشهد بالرجال إن تمر سيد عبد الجليل سلمين الإمام المعربي إمام أبي أحمد محمد بن بدر الكتب والكتاب إن شاء الله شعر بن شام بدر بن شام ركعين من شام سيد من شام محمد بن سبحانه وتعالى قالوا كلا بلا محمد صلى الله عليه وسلم 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 بدهم من الله جل العلماء والأولياء من السماء جل وسلم وكل في دين من إلى من الله فاسد عمر بن عبد الله العطاس والشيعة من الدبر وسلم الرسالة والإنبات وبلاد بأمر الحداد وكذا أحمد بن زناد حسن وهبي حسن حسن كان بحر وسلم بالبلدين والميل بن حمد الله بن حمد شيء والمسوية والميل بن حمد الله والمشيء وصلى في دين الله يعلم بجانب من دورهم يعلم بركاته وصلاة أموالهم ونبات في دين الآخرة وثم إلى خصوصا ibu Eti Daryati binti Dahan Allah yaghfir laha wa lanha muslimin dan membagi wal adad wa la ilaha illa sabah Muhammadan Muhammadin ibn Ahmad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا نبينا الأمير الناهي فلا أحد نبر بقول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تحسن البداية والنهاية ونصلي ونسلم ونكرم ونعظم على سيدنا وحبيبنا شيخنا ومولانا محمد أفضل البرية وعلى آله وصحبه سادة القادة نوينا تعلم وتعلم وتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وحسن العاقبة رب زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان بجاه النبي آمين يا رب العالمين أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحيتهم فيها السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kami asatidz wal hujjat wal khusus yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, itu orang tua kita, Ketua DKM Masjid Jami Al-Ma'sum Al-Waqa'ani Muslim, dan juga para hajat, para asatidz yang hadir bersama kita. Dan maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi sedikit tidak kurang rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Kita doakan para asatidz, para hujat, para sepuh, semoga
Dan yang saya hormati saya muliakan juga para hadirin sekalian, jamaah salat maghrib berjamaah dalam masjid Al-Mansur, semoga semua amal ibadah kita wabil khusus salat maghrib baru saja kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkarunia atas diri kita umur yang panjang penuh dengan ketaatan, kekuatan, kesehatan, keberkahan, keluasan rezeki zahir dan batin bijahi Nabi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan pula kita iringkan, kita aturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam baginda alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah tadi sebagai disampaikan oleh Ketua DKM Bapak Haji Muslim bahwasanya ini taklim per bulan di Masjid Jami Al-Mansur setiap Sabtu malam Ahad pekan ketiga. Ini adalah pertemuan yang terakhir sebelum atau menjelang Ramadan. Nanti insya Allah nanti kita lanjutkan lagi ba'da Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, para hadirin sekalian, melanjutkan bahasan kita bulan yang lalu, ya, intermezzo sedikit supaya nyambung bagaimana seorang sultan atau Amirul Mukminin di zaman yaitu Harun Ar-Rasyid. Masih ingat kan? Ini kan 1 bulan lalu kan? Udah lama nih, sebelum kampanye, sebelum pencoblosan pilpres ini. Kita lanjutkan setelah pilpres atau pemilu nih, ya. Nah, jadi kan masih ingat kisahnya bagaimana ini orang Arab Badui yang mau tawaf, sementara itu sudah disterilkan di sekitaran Ka'bah, tidak ada boleh tahu, tapi dia nyelak kan, terus berlanjut sampai dia pun nyelak lagi untuk mencium Hajarul Aswad, lalu dia nyelak lagi sholat Idul Fitri, terusnya akhirnya terjadi dialog antara Sultan Harun Ar-Rasyid dengan ini seorang Arab Badui kan. Lalu dijawab oleh seorang Arab Badui dengan hitungan yang panjang ketika dia Sultan Harun Ar-Rasyid ini bertanya mengenai apa yang Allah tentukan atas dirimu. Dijawab oleh dia dengan begitu banyak panjang, padu yang mana, padu yang 1, padu yang 2, padu yang terus ya. Lalu dia tertawa terbahak-bahak Harun Ar-Rasyid. Lalu akhirnya walhasil kan dijelaskan ya, ketika si Sultan Harun Ar-Rasyid ini kan marah tatkala orang Badui ini memanggil Sultan Harun Ar-Rasyid dengan namanya, ya Harun. Wahai Harun, udah pakai gelar lagi raja kah, presiden kah, sultan kah, enggak ada kalau nama ini marah kesinggung ini raja. Ya enggak? Nah, lalu Sri Harun Ar-Rasyid pun marah dan dia akan memenggal kepalanya kalau dia tidak, orang Arab Badui kalau tidak bisa menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh dia, yaitu mengenai hitungan-hitungan tadi. Dan akhirnya dia pun tertawa terbahak-bahak. Si orang Arab Badui ini gantian, ya, dia pun tertawa sambil terlentang terbahak-bahak. Nah, walhasil setelah dijawab oleh dia semua, dijelaskan apa yang telah disampaikan sebelumnya oleh si orang Arab Badui ini kepada Harun Ar-Rasyid, lalu berkata si orang Arab Badui ini, kemudian dia berkata, sa'alani fa'ajabtuka wa uridu an as'alaka fa'ajabani. Lalu orang Arab Badui ini berkata, engkau bertanya kepadaku, fa'ajabtuka, dan maka aku telah menjawabmu. Kau bertanya kepadaku, aku telah menjawabmu. Wa uridu an as'alaka fa'ajabani. Nah, sekarang ya aku ingin untuk bertanya kepadamu, lalu kau yang menjawab pertanyaan. Nah, kata dia gantian tuh. Ya, dia minta ganti. Qala, lalu berkata Harun Ar-Rasyid, kul, katakanlah, tanyalah apa yang hendak kau tanyakan. Lalu berkata begini, maka dulu fi rajulin nadhara illa imra'atin fi waqti salatil fajri fahurimat alaih. Apa pendapatmu mengenai seorang laki-laki memandang kepada perempuan lain? Maksudnya di sini memandang bukan cuma memandang aja, ya. Memandang, menentu dan lain sebagainya. Fi waktu sholatil fajri fahurimat alaih. Di waktu sholat subuh maka diharamkan baginya untuk itu. Jadi bagaimana pendapatmu mengenai seorang laki-laki kalau di waktu subuh dia memandang dan menentu kepada seorang perempuan, ini haram bagi laki-laki tersebut. Falamma kana waktu zuhri hullatna. Lalu tatkala masuk waktu zuhur, halal bagi laki-laki itu untuk menyentuh perempuan tersebut. Falamma kana waktu asri hurmat alaih. Lalu tatkala masuk waktu asar, haram lagi.
haram lagi bagi laki-laki itu untuk menyentuh perempuan tersebut. Falamma kana waktu maghribi hulatan, lalu tatkala masuk waktu maghrib halal lagi bagi dia, bagi laki-laki untuk menyentuh perempuan tersebut. Falamma kana waktu isya hulman alaih, lalu tatkala masuk waktu isya hulman alaih, diharamkan lagi bagi laki-laki tersebut. Falamma kana waktu subuh hulatan, lalu masuk waktu subuh halal lagi. Falamma kana waktu zuhri hulman alaih, lalu tatkala masuk waktu zuhur hulman alaih, haram lagi bagi dia. Falamma kana waktu asar hulman asar, falamma kana waktu maghrib hulman alaih, lalu tatkala masuk waktu maghrib haram lagi bagi laki-laki untuk menyentuh perempuan tersebut. Falamma kana waktu isya hulman, lalu tatkala masuk waktu isya halal lagi bagi laki-laki untuk menyentuh perempuan tersebut. Wah, pusing enggak? Ini seorang Arab Badui nanya kepada Sultan Harun Ar-Rasyid. Ini sejarah benar-benar terjadi. Waduh, gepor nih kata Harun Ar-Rasyid. Pusing ini pertanyaan ini. Lalu apa yang terjadi? Faqala, lalu berkata Harun Ar-Rasyid, wallah ya akhul Arabi. Wih, ganti sekarang panggilnya. Demi Allah, wahai saudara sebangsa Arab. Tadi panggilnya Arabi sama akhul Arabi beda. Arabi orang Arab Badui yang tinggal di pegunungan. Kalau akhul Arabi saudara sebangsa Arab. Naik kasta dia langsung. Ya. Wallah ya akhul Arabi, saudara sebangsa Arab. Auqatani fi bahri la yahlisuni minhu ghairuka. Sungguh engkau telah melemparkanku ke dalam lautan. Maksudnya lautan ilmu. Sungguh kau telah melemparkanku ke dalam lautan ilmu, la yahlisuni minhu ghairuka. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku darinya kecuali hanya dirimu. Masya Allah. Ini ya Sultan Harun Ar-Rasyid. Ya, walaupun sebelumnya kelihatannya kita lihat nih, wah ini sedikit-sedikit sombong nih Sultan. Nggak taunya dia menghargai ilmu. Ya, dia menghargai ilmu. Dia tahu ini, waduh ini bukan orang sembarangan nih. Ya enggak? Dia ngasih pertanyaan luar biasa, sangat komplikatif. Sampai dia berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kecuali hanya dirimu. Kamu sudah telah melemparkanku ke dalam lautan ilmu. Nah, ini susah dari pemimpin kayak gini sekarang. Nah, ya enggak? Susah. Yang ramai lagi gelembung aja deh, kayak busaknya. Gelembung aja itu suara kayak busak. Lalu berkata orang Arab Badui ini kepada Harun Ar-Rasyid, anta khalifatullah la yanbaghi an ta'jaza an mas'alati fa kaifa ajasta an mas'alati wa ana rajulun badawiyyun la qudrata li. Engkau adalah khalifah, engkau adalah pemimpin, tidak sepatutnya, tidak layak bagimu lemah dalam satu masalah. Fa kaifa ajasta an mas'alati wa ana rajulun badawi la qudrata li. Lalu bagaimana kau lemah dalam masalahku? Ya, berhadapan denganku kau lemah dengan masalahku. Sementara aku adalah seorang laki-laki Badui, la qudrata li, tidak ada kuasa bagiku. Ibaratnya baru ngadepin rakyat kecil aja udah lemah. Baru menghadapi satu masalah rakyat jelata aja udah lemah. Engkau ini seorang pemimpin, nggak boleh begitu, kata si orang Arab Badui. Faqala, lalu berkata si Harun Ar-Rasyid, qad azama gadraka fil ilmi fa fassirli hadha su'al. Sungguh engkau memiliki kedudukan yang mulia di dalam ilmu. Engkau mulia kedudukanmu di dalam ilmu. Fafassirli hadza soal, maka tolong kau jelaskan, tafsirkan, sarahkan kepadaku mengenai soal ini, mengenai masalah ini. Faqala, lalu berkata si orang Arab ini, bisyarti antaji al-asir wa tarham al-faqir wa la tazril bil faqir. Dengan syarat, kata si orang Arab ini, boleh, tapi dengan syarat, ya. Syaratnya yaitu engkau merajuk sesuatu yang sudah pecah, yang sudah hancur. Artinya apa? Hubungan, ya, merajuk hubungan, membaguskan hubungan antara penguasa
dengan rakyat, ya enggak? Jadi jangan jadi penguasa yang zalim, jangan jadi penguasa yang suka nipu rakyat, jangan jadi penguasa yang ya begitulah. Jadi merajut hubungan yang sesuatu yang sudah pecah, yang sudah rusak hubungan. Lalu watrahumal fakir, dan menyayangi ya orang-orang fakir, ya, dan jangan zalim kepada orang-orang fakir. Faqala, lalu berkata Harun ar-Rasyid apa? Hubban wa karamatan, dengan penuh suka dan penuh hormat. Harun ar-Rasyid ya, ini pemimpin zaman dulu, dengan penuh suka, cita, dan dengan penuh rasa hormat akan Anda laksanakan. Faqala, lalu berkata orang Arab ini mengenai, dia menjelaskan mengenai pertanyaan dia tadi yang tidak mampu dijawab oleh Harun ar-Rasyid. Hadar rajulu nadara ila amati ghairi waktu fajri fahiya alaihi haram. Laki-laki ini dia memandang kepada budak perempuan yang bukan milik dia di waktu subuh, maka itu haram baginya. Kalau dulu kalau belajar ilmu fikih ada hukum mengenai budak, ya. Nah, budak perempuan, kalau misalnya kita ini punya budak perempuan, ya, kalau punya kita itu budak perempuan boleh, mau kita sentuh, kita pegang boleh. Tapi kalau punya orang lain itu budak perempuan haram, gini aja nggak boleh, haram. Nah, itu waktu subuh. Kalau makan waktu zuhri istaraha, lalu tatkala masuk waktu zuhur dibeli sama dia tuh budak, halal bagi dia. Budak perempuan dibeli sama dia, jadi halal. Kalau makan waktu asr antaqaha hurmat alaih. Lalu tatkala masuk waktu asar itu budak perempuan sudah dia beli, dia merdekakan. Jadi perempuan merdeka, jadi haram bagi dia untuk menyentuh. Kalau makan waktu maghribi tazawwujiha halal lahu. Lalu tatkala masuk waktu maghrib, ya, itu budak yang sudah dia beli, dia merdekakan, ya, waktu masuk maghrib dia nikahin, dia zuat, jadi halal. Kalau makan waktu isya talaqaha hurmat alaih. Lalu tatkala masuk waktu isya ditalak sama dia, baru zuat, maghrib, nikah, isya udah ditalak, ya enggak? Jadi gimana? Hurmat alaih, haram bagi dia. Hati-hati nih kalau misalnya kita, ya, apalagi punya anak, udah nikah, berkeluarga, masih pasangan muda, nah harus dikasih tahu tuh, jangan sembarang-barang, jangan talak, cerai, jaga. Walaupun cuma bercanda, walaupun talak satu, haram itu nggak boleh dia nyangkut. Nah, dia harus rujuk. Ya. Jadi begitu masuk waktu isya, dia talak tuh, ya. Jadi haram bagi dia. Falam makan waktu fajri raja'uha hulal lagi. Lalu tatkala masuk waktu subuh dia rujuk jadi halal lagi. Falam makan waktu zuhri zahiraha hulman lagi. Lalu tatkala masuk waktu zuhur dia zihar. Zihar itu apa? Kalau dalam ilmu fikih itu menyamakan istri dengan punggung ibu, punggung istri dan punggung ibu, itu haram. Ya, maka haram bagi dia menyentuh istrinya. Nah, waktu zuhur dia zihar. Kalau makan waktu asri kafara an ziharihi hulal lahu. Lalu tatkala masuk waktu asar dia bayar kafarat, dendanya, damnya, ya kan? Mengenai zihar dia tadi. Lalu halal itu perempuan kembali bagi dia. Kalau makan waktu maghrib irtadda 'anil Islam hurimat alaih. Lalu tatkala masuk waktu maghrib dia murtad, katanya. Maka haram itu perempuan buat dia sentuh, haram karena dia murtad dari Islam. Kalau makan waktu isya taba wa raja'a ilal Islam halal lahu. Lalu tatkala masuk waktu isya dia bertobat dan dia kembali memeluk agama Islam, lalu perempuan dari halal lagi buat dia. Itu jawabannya. Ya. Fafariha Harun wa amara lahu bi asrati alafi dirham. Lalu Harun ar-Rasyid merasa gembira, merasa senang, ya, setelah dijelaskan oleh orang Arab Badui ini. Lalu dia memerintahkan kepada pengawalnya untuk memberi hadiah kepada orang Arab Badui ini uang sejumlah 10.000 dirham. Mau dikasih 10.000 dirham. Falamma hadarat la faqala, falamma hadarat qala. Lalu tatkala uang itu sudah dihadirkan di depan dia 10.000 dirham. Ini bukan 10.000 rupiah, 10.000 dirham gede nilainya, ya, perak, keping perak, 10.000 keping perak, begitu. Kalau dinarkan emas. Lalu apa? Kalau dia berkata lah hajat biha, aneh nggak punya hajat sama ini duit, kata dia.
gue nggak punya hajat sama duit. Radduha ila ashabiha, lebih baik kau kembalikan ini uang kepada pemilik yang lebih berhak, itu fakir miskin, kasih aja buat fakir miskin. Faqala uridu an ajri laka jirayatan takfika muddata hayatika. Begini aja deh kata Harun Rasid, kalau kau nggak mau duit, ini fulus nggak mau, sudah nggak apa-apa. Sekarang aku ingin menjamin hidupmu, ya, dengan jaminan memenuhi kebutuhanmu, mencukupimu seumur hidupmu. Mau dijamin hidupnya sama Sultan Harun Rasid, seumur hidupmu aku penuhi, aku cukupi kebutuhan seumur hidup. Qala, lalu berkata orang Arab begitu, alladzi ajri alaika yajri alayya, yang menjaminmu itu menjaminku Allah. Lu gak usah repot menjamin hidup gue, kata si orang Arab. Ada yang menjamin gue, yaitu menjamin dirimu juga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, lalu berkata Harun Rasid, fa in kana 'alaika daynun qadainahu 'anka. Begini aja deh, dikasih fulus gak mau, dijamin hidup lu gak mau, begini aja kata Harun Rasid, kalau lu punya utang berapapun gue lunasin. Lu punya utang di mana aja, berapapun jumlahnya, saya lunasin, kata Harun Rasid. Qala, lalu berkata orang Arab begini, la ya, walam yaqbal minhu syai'an, dan dia orang Arab tidak mau menerima sesuatu pun dari Harun Rasid. Nggak mau nih, dikasih fulus nggak mau, dijamin hidupnya nggak mau, dibayar utangnya nggak mau, apapun dari Harun Rasid dia nggak mau. Akhirnya bingung Harun Rasid, ini orang siapa? Ini orang siapa ini orang? Ya, punya keberanian, punya ilmu, dan dia mau tahu wibawa, wasalahul rasyid an ahlihi wa biladihi. Lalu Harun Rasid bertanya, lu ini siapa? Keluarga lu dari mana? Lu dari mana? Dan keluarga lu ini siapa? Fa akhbara bihi bi annahu, lalu orang Arab Badui itu mengabarkan kepada Harun Rasid apa sesungguhnya dia adalah Musa al-Kazim ibn Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Bagir ibn Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Gak taunya dia adalah Imam Musa al-Kazim. Imam Musa al-Kazim bin Imam Ja'far Shadiq ibn Imam Muhammad al-Bagir ibn Imam Ali Zainal Abidin ibn Imam Husain ibn Imam Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW, cucunya Rasulullah. Imam Musa al-Kazim terkenal, ya, cucunya Rasulullah SAW. Wa kana yatazayya bizayyin arabi zuhudan fid dunya wa tawarru'an anha. Dan Imam Musa al-Kazim ini dia berbusana, berpakaian dengan pakaian orang-orang Arab Badui. Pakaian orang-orang Badui itu dari kain seperti orang-orang sufi dulu, seperti bahan yang dari kasar. Nah, pakaian kayak pakaian orang-orang gunungan. Kenapa? Zuhud dari dunia, wa tawarru'an anha, dan dia warok dari dunia. Faqama ilaihi Harun wa qabbala ma baina ainaihi thumma qara. Kemudian akhirnya Harun Rasid bangun, berdiri langsung. Dan kan dia sama-sama duduk tuh dalam perdebatannya. Berdiri langsung Harun Rasid, ya, memberikan hormat kepada ini Imam Musa al-Kazim, ternyata turunannya dari baginda Rasulullah SAW. Lalu dia mendekati Imam Musa al-Kazim, wa qabbala ma baina ainaihi, kemudian dia mencium di antara dua alisnya Imam Musa al-Kazim. Thumma qara'a, kemudian ya, dia membaca, Harun Rasid membaca satu penggalan daripada ayat Quran, yaitu surah Al-An'am ayat 124. Penggalan ayatnya dibaca, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah Maha mengetahui di mana dia meletakkan kerisalahannya. Ya, kerisalahan Allah Maha mengetahui di mana dia meletakkan kerisalahannya itu kepada baginda Muhammad SAW. Dan ternyata dia bertemu dengan keturunan Rasulullah baru berapa generasi ya, Musa. Selesai kisah. Jadi luar biasa ya. Gak taunya ya, orang yang tadinya berani nyelak Imam Musa al-Kazim, mau tawaf, lalu mau senyum Hajarul Aswad, lalu mau sholat di sunnah itu, diselak terus sama dia.
dan dia berani memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Imam Musa Al-Kalim dan menjelaskan semuanya di Imam Musa kepada Harun Ar-Rasyid, yang mana Harun Ar-Rasyid tidak mampu untuk memberikan menjawab apa yang ditanyakan oleh seorang imam Imam Musa Al-Kalim ini. Nggak tahunya ini orang memang luar biasa, yaitu salah satu keturunan beberapa generasi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzakara dzalika Suhaimi fi Rubatul Talibin. Ini disebutkan juga di dalam oleh Imam Suhaimi di dalam kitab Rubatul Talibin. Ya. Masya Allah. Nah, para hadirin sekalian, sebelumnya ini kan kita sekarang berada di dalam bulan Sya'ban. Ini sebelum tutup masih ada waktu lumayan. Ya. Ini kan sekarang kita berada di dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan yang luar biasa. Yang mana bulan Sya'ban ini adalah bulan yang di dalam hadisnya Rasulullah SAW disebutkan adalah bulan yang terlupakan antara Ramadan dan antara Rajab dan bulan Ramadan. Dan bulan Sya'ban ini juga banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa di dalam bulan Sya'ban. Yang mana Sya'ban ini sendiri diambil dari kata yatasya'ab, yang artinya itu bercabang-cabang. Maksudnya Pak, bercabang-cabang di sini banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalam bulan Sya'ban. Dan juga Sya'ban juga diambil dari kata syi'bun, yang artinya adalah jalan, yaitu jalan kebaikan. Dan Sya'ban juga diambil dari kata sya'a, yang artinya nampak jelas. Maksudnya apa? Nampak jelas sekali kebaikan-kebaikan di dalam bulan Sya'ban. Dan Sya'ban juga diambil dari kata sya'bun, yang artinya menghibur. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur hati-hati yang luka di dalam bulan Sya'ban. Dan syariat menganjurkan kepada kita, sebagaimana sampaikan dulu, di dalam bulan Rajab syariat menganjurkan kita untuk membersihkan badan kita dari berbagai kotoran, yaitu dosa-dosa lahiriah. Dan di dalam bulan Sya'ban, kalau kita bersihkan badan kita dari berbagai kotoran dalam bulan Rajab, insya Allah nanti bulan Sya'ban ini kita bisa bersihkan hati kita. Kalau bisa bersihkan hati kita dalam bulan Sya'ban, insya Allah nanti di dalam bulan Ramadan ruh kita bersih suci. Hanya kita keluar dari Ramadan itu mengapa? Jadi fitrah, ya, maka disebut Idul Fitri, suci seperti terlahir kembali. Artinya persiapannya itu, persiapan untuk Ramadan itu bukan di malam pertama Ramadan, tapi sudah dimulai dari bulan Rajab, mulai bersihkan badan dari berbagai kotoran, dosa-dosa, maka dengan dosa dan terus lalu kita masuk Sya'ban sudah mulai membersihkan di dalam, membersihkan hati. Ya. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam bulan Sya'ban, di antaranya apa? Peristiwa yang terjadi di dalam bulan Sya'ban itu, yaitu di antaranya perpindahan arah kiblat. Jadi kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW, sewaktu masih di kota Makkah, sebelum hijrah, itu kiblat masih menghadap ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Lalu hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Rasulullah hijrah ke Madinah atas perintah Allah, itu kiblat kaum muslimin menghadapnya ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis yang ada di negeri Syam atau di Palestina. Waktu di Madinah. Nah, sementara di Madinah sendiri itu banyak sekali orang-orang Yahudi bermukim di Madinah di zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah banyak orang-orang Yahudi itu bermukim di Madinah, dan mereka berkata, Pak, itu Muhammad kenapa senantiasa selalu membeda-bedakan antara agama kami dengan agama dia? Lah orang kiblatnya sama. Orang Yahudi bilang begitu, kenapa Muhammad selalu membeda-bedakan antara agama kami dengan agamanya? Padahal kiblat kita sama. Kaum muslimin kiblatnya menghadap ke negeri Syam, Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Yahudi kiblatnya juga menghadap ke negeri Syam Palestina, yaitu apa? Tembok ratapan. Yang ada sampai sekarang itu tembok ratapan, tempat orang Yahudi sholat, dia menghadap ke situ. Nah, jadi orang-orang Yahudi senantiasa ngomong seperti itu. Kenapa Muhammad selalu membeda-bedakan antara agama kami dengan agama dia? Padahal sama aja, kita juga sama-sama menghadap ke Palestina, ke negeri Syam. Hingga pada suatu ketika turunlah malaikat Jibril. Dan sementara Rasulullah ini hatinya itu berharap pengen itu kiblat kembali menghadap ke Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Turun malaikat Jibril. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku ini ingin arah kiblatku ini kembali menghadap ke Masjidil Haram yang ada di kota Mekah.
Dan aku ingin kau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar arah kiblatku kembali menghadap ke Masjidil Haram. Lalu apa jawab malaikat Jibril? Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau itu jauh lebih mulia ketimbang diriku. Doamu kepada Allah itu lebih didengar, lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang permintaan doaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril tahu diri siapa ini yang dihadapin, itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu terbanglah malaikat Jibril ya kembali ke langitnya Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW menatap melihat malaikat Jibril terbang kembali ke langit menengadahkan wajahnya mulia menghadap ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah lagi nggak enak hati turun malaikat Jibril. Orang zaman sekarang lagi galau duduk di bawah bonceng kalau itu pelana. Ya. Lalu apa akhirnya? Ya. Rasulullah kan selalu berharap kepengen arah kiblat itu kembali menghadap ke Masjidil Haram. Gak enak, gak nyaman. Kalau menghadap ke Masjidil Aqsa itu orang Yahudi ngomongnya begitu. Beda-beda agama, orang kiblatnya sama aja. Sama-sama menghadap ke Palestina. Hingga pada suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang sholat, ya, sholat zuhur rakaat ketiga, posisinya sedang ruku di perkampungan Bani Salimah, riwayat dari Imam Nawawi At-Tirmizi. Jadi dalam riwayat Imam Nawawi At-Tirmizi menyebutkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW sedang sholat zuhur rakaat ketiga, posisi ruku di perkampungan Bani Salimah, turun ayat. Itu ayat ya, Al-Quran. Antum bayangkan Rasulullah lagi ruku, wahyu turun ya. Gunung, kalau diturunkan wahyu itu di gunung, menurut ulama tafsir satu huruf saja hancur di debu itu. Ayatnya mana? Dalam yang biasa di dalam permukaan daripada Rasul Aqs. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian khasyiatillah. Firman Allah, kata Allah, seandainya kami turunkan Al-Quran ini di atas gunung, misalnya kau akan melihat, menyaksikan gunung ini hancur lebur, jadi bukan dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung. Ini Rasulullah posisi lagi ruku, dan sementara Rasulullah menerima wahyu itu 6.666 ayat. Ulama tafsir menafsirkan ayat tadi lawan zanah Al-Quran, satu huruf saja wahyu itu turun ke atas gunung hancur di debu. Baginda Nabi Muhammad SAW 6.666 ayat, begitu kuatnya Rasulullah. Ini lagi ruku turun wahyu. Itulah surah Al-Baqarah ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Taqallubaka fis sama' wa liyadaka qiblatan tardaha wa liyadaka satrul masjidil haram wa haitsu kuntum fawallu wujuhakum syatra. Shadaqallahul azim. Apa firman Allah? Taqallubaka fis sama'. Sungguh kami sering kali melihat engkau menadahkan wajahmu ke langit. Rasulullah itu mengadahkan wajahnya ke langit, berharap ada wahyu turun. Ya. Maksudnya apa? Pengen arah kiblat kembali ke Masjidil Haram. Bernalar takalubah itu sama kawali wajahka kawali bernalar takalubah wajhika fis sama. Sungguh kami sering kali melihat engkau mengadakan wajahmu yang mulia, wajahmu ke arah langit. Lalu maka wajahmu ke arah yang kau sukai, maksudnya arah kiblat, arah yang inginkan, silakan. Itu saat menghadap ke bukan fatarbo. Jadi Masjidil Haram, maka palingkanlah, hadapkanlah wajahmu arah kiblat itu ke arah Masjidil Haram. Wa itu ma kuntum fawallu wujuhakum syatr. Dan dimanapun kau berada, maka hadapkanlah ya, arah ke arahnya itu ke arah Masjidil Haram. Nah, Rasulullah posisi lagi ruku. Begitu Rasulullah bangun dari ruku, yang tadinya arah kiblat Rasulullah SAW rakaat pertama, kedua sampai dengan rakaat ketiga itu menghadap ke arah Palestina, ada Abdis atau Masjidil Aqsa, ke arah kota Mekah.
Masjidil Haram. Dibangun masjid itu dua sampai sekarang itu masih ada masjid dua arah kiblatnya. Bukan situ kita bisa sholat kiblatnya dua arah, enggak, karena itu pernah terjadi peristiwa ya, sesekalinya Rasulullah SAW sholat bersama sahabat menjadi makmumnya itu dalam sholat arah ketiga itu menghadap ke Baitul Maqdis, lalu rakaat ketiga sampai keempat itu menghadap ke Masjidil Haram. Nah, dan menurut keterangan Imam Abu Hatim Al-Busti bahwasannya lamanya durasi Rasulullah SAW ini sholat arah kiblat yang menghadap ke Baitul Maqdis Al-Aqsa itu 17 bulan 3 hari. Kalau 17 bulan 3 hari berarti 1 tahun 5 bulan lebih. Berarti bukan sebentar, bukan sebulan, bukan 6 bulan setengah tahun, 1 tahun 5 bulan, waktu yang panjang itu berarti. Arah kiblat kaum muslimin menghadap ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Yang kan untuk Baitul Maqdis, makanya kata Rasulullah SAW ada 3 masjid suci, yaitu Masjidil Haram, masjidku itu Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan kondisi Masjidil Aqsa ini sekarang apa? Sedang tersandra oleh Zionis Israel. Kita minta Allah hancurkan sehancur Israel dan memberikan kesabaran saudara-saudara kita, khususnya di saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina. Amin ya Rabbal. Ini itu sejarah waktu Mi'rajnya baginda besar Muhammad SAW. Isra itu dari Masjidil Isra, finishnya selesainya di Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Mi'raj perjalanan ke langit, 7 lapis langit sampai melewati Sidratul Muntaha, ada sedikit. Mulainya dari mana? Dari Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis itu antum bayangkan dulu ya, bagaimana Rasulullah SAW waktu sholat bersama seluruh anbiya wal mursalin. Kita tahu bagaimana kemarin waktu lagi ramai kampanye JIS, kapasitas penuh ya. Lalu di tengahnya katakanlah penuh juga, udah katakanlah 150.000 yang di dalam, yang di luar lain lagi, kita bicara yang di dalam 150.000 orang. Kita lihat ini bagaimana, ya Allah, itu manusia semua penuh ya, ya enggak? Lalu GBK kapasitas 60.000-an penuh manusia semua. Nah, kita bicara JIS katakanlah sudah 150.000 penuh ya. Waktu Rasulullah SAW sholat di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa dan Rasulullah menjadi imam, yang mana makmumnya seluruh nabi dan seluruh rasul. Untuk tahu berapa jumlah seluruh nabi dan rasul? Menurut riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal 224.000. Banyak lagi. Itu JIS penuh. JIS itu masih kalah ketika Rasulullah SAW sholat ya, yang mana makmumnya seluruh nabi dan rasul. Bukan lagi wali yang dikumpulkan 10.000 walinya, bukan main ya kan? Ini nabi dan rasul, ada 224.000 nabi dan dalamnya ada 313 rasul. Bayangkan, luar biasa. Mereka tidak pernah terjadi lagi peristiwa Isra dan Mi'raj, sekali-sekali hanya dialami oleh manusia yang paling itu baginda besar Muhammad SAW. Dan itu terjadi di Masjidil Aqsa. Rasulullah katakan Masjidil Aqsa itu masjid yang suci, yang pernah menjadi kiblat kaum muslim di zamannya baginda besar Muhammad SAW. Riwayat menurut riwayat Imam Abu Hatim Al-Busti itu selama 17 bulan 3 hari. Ya, dan peristiwa pindahnya arah kiblat ini itu terjadi di bulan Sya'ban, pertengahan daripada bulan Sya'ban. Lalu juga bulan Sya'ban ini juga disebut juga dengan bulan sholawat. Kenapa? Karena ayat sholawat itu turun di dalam bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab ayat 5. Itu turun
di pertengahan daripada bulan Sa'ban. Riwayat dari Imam Ibnu Hajar Al-Qasqalani, menurut keterangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Qasqalani, riwayat dari Abu Zar Al-Harawi, bahwasannya ayat salawat ini tuh di tahun kedua dari hijrahnya baginda Muhammad. Nah, berarti ya, kalau tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah SAW, berarti itu arah kiblat sudah kembali menghadap ke Masjidil Haram. Arah kembali menghadap ke Masjidil Haram itu arah 144 ya. Nah, baru ya beberapa bulan kemudian turun lagi ayat, yaitu mengenai ayat sholawat. Kok bisa begitu, Bir? Makanya 17 bulan 3 hari itu riwayat dari Imam Abu Hatim Al-Busti ya, hijrahnya Rasulullah SAW itu sampai di masjid di kota Madinah itu di tanggal 12 Rabiul Awal hari Rasulullah, sesuai dengan tanggal lahirnya. Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal hari Senin. Hijrah Rasulullah tiba di kota Madinah pun tanggalnya 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin. Nah, lalu ayat perintah untuk kembali kiblat itu menghadap ke Masjidil Haram, Al-Baqarah 144 itu ya, itu di bulan tahunnya. Jadi kalau kita hitung Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, lalu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. 17 bulan ya enggak? 17 bulan ini kan di bulan Sya'ban. Nah, akhirnya ya, beberapa bulan kemudian kita sampaikan tadi turunlah ayat salawat itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Riwayat dari Imam Ibnu Hajar Al-Qasqalani ya, dari keterangan dari Abu Zar Al-Harawi, ini ayat 2 tahun dia turun kepada Rasulullah 2 tahun setelah hijrahnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara ayat untuk kembali menghadap kiblat itu belum ada 2 tahun, yaitu 1 tahun 5 bulan setelah hijrahnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para hadirin sekalian, ini di dalam bulan Sya'ban, ya, bulan yang mulia, ketika selain itu juga memperbanyak salawat dan salam pada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan membaca salawat dan salam pada Rasulullah itu pun membantu kita untuk membersihkan hati kita. Salawat. Makanya bulan Sya'ban itu kan yang kita katakan ya, kalau bulan Rajab bersihkan badan dari berbagai kotoran, bersalah-salah dia, bulan Sya'ban ini bersihkan hati. Nah, salah satu caranya dari sekian banyak cara itu adalah dengan memperbanyak membaca salawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah dalam hadisnya apa? Rajab syahri wa Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Rajab adalah bulannya Allah dan Sya'ban adalah bulan. Karena ayat salawat itu turun di dalam bulan Sya'ban, dan perlu diingat baca salawat pada Rasulullah nggak cukup dengan salawat saja, tapi harus dengan salam, karena di dalam ayat salawat ada 2 perintah, yaitu sallu wa sallim, salawat dan salam. Jadi kalau kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, makruh hukumnya kata Imam Nawawi Al-Misri. Jadi harus dikompletin juga dengan salam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala wasahbihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa sallallahu alaihi wasallam makruh. Haram enggak cuma makruh. Karena apa? Di dalam ayat salawat itu Al-Ahzab 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu, perintah Muhammad. Jadi ada 2 perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Jadi harus komplit. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan istiqomah zahiran wa batinan, dan dikhususkan untuk meningkatkan kita membaca salawat dan salam pada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti pengajian kita lanjutkan di bulan Syawal ya. Ini tadi juga disampaikan tadi oleh Ibu bahwasanya ini sudah pertemuan terakhir. Nanti malam Sabtu tanggal 23 Februari ya, Jumat malam Sabtu ya, itu akan diadakan tawakuan seluruh pengajian yang ada di Masjid
cinta kita jami al-maksud ya, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dengan ketaatan, kekuatan, kesehatan dan kelapangan rezeki zahir wa batin jahin nabi amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata yang salah ucap salah silap salah kata, pada Allah bagi mohon ampun, dan pada antum semua mohon diberikan maafnya seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.